जय श्री कृष्ण बंधु। ओं नमो भगवत वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मा नमः। हे मोर प्रिय भगवत श्रोता बंधुगण, आज से सुंदर सकाल आसंता आज आरंभ करवा परम पवित्र परम संपद श्रीमद् भागवत गीता। ये प्रथम अध्याय जेपरि भाव आलोचना पर्यालोचना चली सी हूँ कहीं महाभारत युद्ध चली प्रथम अध्याय को समस्त भावती जे चली युद्ध आलोचना पर्यालोचना भितर चली तेणु यहाँ गुरुत्व बहन करूना ही भावुचे, किंतु ये भी बहुत प्रश्न उत्तर भी आम मिल जाऊँ कहीं ना युद्ध भितर अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण भितर ये कोलाहल भितर भी आलोचना करिसेंती कहीं ना अर्जुन कौन करिसेंती ना जो गांधी कुटुंब मान सहित रही युद्ध करने मन निवेश करने प्रश्न करना से भगवान श्रीकृष्ण कि बुझाऊँच सबुठ आम ऊर्ध्व को चली जावा कि से आलोचना ये रही। तेणु श्रीमद् भागवत गीता होती एक संपद, एभली एक ग्रंथ जहाँकि आमको सबू प्रश्न उत्तर से गोटे जगह मिल जाए। आप जो प्रश्न भावुवे मन भितर से प्रश्नटी उत्तर निश्चित भाव पाइबे, ये भावार ना सबू संशय समूर सन्देह ये दूरीभूत होगापी एक प्रशस्त मार्ग कहले अत्युक्त होना। आसत बंधु, आज आरंभ करवा श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक। ता पूर्व प्रभुंकर से दिव्य नाम को स्मरण करवा तापर आरंभ करवा से तृतीय श्लोक। ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पगलितं फलसुखात् मुतसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्रीकृष्ण बंधु, पुणी थे आपण मानू स्वागत जनाऊँच विश्वज्योति चैनल तरफ। आसत बंधु शुणा प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतां चमं बूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमं बूढ्यां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपण के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना छिड़ा करा जाए विशाल पांडव सेना को देखंतु। जो युद्ध आरंभ हो कहते हे आचार्य, आपण के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्यंकर पुत्र थिले, शिष्य थिले, बुद्धिमान शिष्य थिले द्रुपद थिले, तांक पुओ थिले दुष्टद्युम्न। से व्यूह रचना करी पांडव सेना पक्षरे युद्ध करुचंती दुष्टद्युम्न। यार आम शुणा अर्थ आम शुणा प्रांजल भाव में। आचार्य जो कही आचार्यर अर्थ हूँ द्रोणों आचार्य ये प्रयोग करा द्रोणों आचार्य संबोधन देते जना पड़ू सतजेपरी दुर्योधन कहवाक चाहती आपण आम कौरव और पांडव मान आचार्य, शस्त्रविद्या शिक्षा देथिबारु आपण समस्त गुरु। तेणु आपण मनरे कहारी प्रति पक्षपात बा आग्रह न रहा स्वाभाविक। तब शिष्य धीमता यही पद प्रयोग कर दुर्योधन अभिप्राय है आपण एति सरल जे आपण को मारिबा जन्म नहीं दुष्टद्युम्न आपण अस्त्रशस्त्र विद्या शिखाई एवं आपणकर शिष्य से दुष्टद्युम्न एत बुद्धिमान जे से आपण को मारिबा आपण ठरू अस्त्रशस्त्र विद्या शिक्षा करिछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଣି ପଣ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ଏହା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଯାଜ ଓ ଉପଯାଜ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁପଦ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ସେନାପତି ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ଯେଉଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ରୁପଦ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କ'ଣ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯାଜ ଉପଯାଜ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁପଦ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏଭଳି ପଣ କଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମ ଏତାଂ ଗୂଢ଼ାଂ ମହତିଂ ଚମଂ ପଶ୍ୟ। ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃହ ଆକାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସ୍ନେହ ରଖୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେନାପତି କରାଇ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରିବାରେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କରିନଥାନ୍ତେ। ଏ ତ ଅଧିକାର ତ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଆଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ସେନାପତି କରିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି କୌରବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନା ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବଙ୍କ ସେନା 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ହୋଇଥିବାରୁ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନା ମାତ୍ର 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାକୁ ବିଶାଳ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାକୁ ବିଶାଳ କହିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି, ବା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅକ୍ଷୌଣୀ କଥା କହିଲେ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ, ବା ଏଇଠି କୌରବମାନଙ୍କ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ଥିଲେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଥିଲେ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ। ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ହେଉଛି 21,780ଟି ରଥ। ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀ ହେଉଛି 21,780 ରଥ, 21,870ଟି ହାତୀ, 65,610ଟି ଘୋଡ଼ା ଆଉ 9,350 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀ। ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀରେ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ କୌରବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶାଳ ସେନା। ଆମେ ରଥ ହେଉଛି 21,870ଟି ରଥ ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀରେ, 21,870ଟି ହାତୀ, 65,610ଟି ଘୋଡ଼ା ଓ 10,09,350 ଜଣ ହେଉଛି ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷୌଣୀ। ଆମେ ଏଇଠି କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ବିଶାଳ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଏପରି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃହ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କମ୍ ସେନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର
ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଏକ ମନୋଭାବର ଥିଲେ। ଏହି ଏକତା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କମ୍ ସେନା ମଧ୍ୟ ବଳ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏପରି ସେନାକୁ ଦେଖାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ସେନାକୁ ସାଧାରଣ ବା ଛୋଟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାବଧାନପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାପତି ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା କେଉଁ ବଡ଼ କାମ। ଏ ତାଙ୍କ ପଶ୍ୟ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଜିଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ସୁରା ମହେଶ୍ୱାସା ହିମା ଅର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ। ଏଠି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକେତୁ ଚକିତାନଃ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁରୁଜି କୁନ୍ତି ଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ଯୁଧା ମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୋଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସଭଦ୍ରୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥାଃ। ଏଇଠି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାହିଁକି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପଦ, ଏହି ମହାସମ୍ପଦ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିଦିଏ, ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଏ, ସବୁ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ସାଧକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯିଏକି ଅମୃତ ସମ ସେହି ସଞ୍ଜୀବନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଔଷଧ। ମହୌଷଧି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ରୋଗର ଔଷଧ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ସବୁ ରୋଗ, ଭବରୋଗ, ଆମ ଶାରୀରିକ ରୋଗ, ମାନସିକ ରୋଗ, ଭବରୋଗ, ଏ ସଂସାର ସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ରୋଗ ସବୁଠୁ ଔଷଧ ହେଉଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକୁ ପାନ କରିଦେଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ରୋଗ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବାକୁ ତ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ, ପରମ ପବିତ୍ର ସେହି ସୁନ୍ଦର ମହାପୁଣ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।